جامعة البوليدة 2 علي لونسي، كلية الآداب واللغات بأقسامها الأربعة، تهنئ أبناءها الطلبة الحاصلين على شهادة البكالوريا دورة 2022، وتفتح لكم الكلية أبواب التكوين في لغات مختلفة، إضافة إلى شعبة جديدة وهي شعبة الترجمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أهنئ أبناء الطلبة المتحصلين على شهادة البكالوريا دورة جوان 2022، راجين من المولى تبارك وتعالى أن يكون هذا فاتحة لطريق ملؤه النجاح والتفوق في التحصيل العلمي بالجامعة. أرحب بكم في جامعة بوليدة 2 كلية الآداب واللغات. نرحب بالطلبة الجدد الناجحين في شهادة البكالوريا، نرحب بهم في جامعتنا جامعة بوليدة 2 جامعة علي لونسي، التي ستضمن لهم تكوينا بيداغوجيا وعلميا متميزا. Avant tout, je tiens à féliciter les nouveaux bacheliers pour l'année 2021-2022 qui rejoignent l'université Blida de l'Unissiali. أهنئ الطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا وأرحب بهم في رحاب جامعة البوليدة 2. نهنئ طلبتنا الجدد لحصولهم على شهادة البكالوريا ونتمنى لهم كل النجاح والتوفيق في مسارهم الدراسي. Je commence par féliciter tous les nouveaux bacheliers et leur souhaiter la bienvenue dans le monde de l'université et spécialement dans notre université. كلية الآداب واللغات تأسست سنة 2012 بعد تجزئة الكلية كلية الآداب والعلوم الاجتماعية سابقا، بها 4 أقسام في انتظار تأسيس قسم خامس. القسم الأول وهو الذي يحوي أكبر عدد من الطلبة هو قسم اللغة العربية وآدابها، يضمن تكوينا في الليسانس في 3 شعب: شعبة الدراسات اللغوية، شعبة الدراسات الأدبية، شعبة الدراسات النقدية، ليليه في السنة الثالثة التخصص. عندنا كذلك 3 تخصصات من كل شعبة. يضمن لكم قسم اللغة العربية وآدابها بعد ذلك تكوينا في الماستر، به 4 تخصصات. عندنا أدب عربي حديث ومعاصر، نقد عربي حديث ومعاصر، تعليمية اللغات، ولسانيات عربية. هناك تخصصات وشعب كثيرة ومتنوعة، يعني يمكن للطلبة أن يلتحقوا بها وأن يدرسوا كل هذه الشعب وهذه التخصصات. بالنسبة للتخصص اللغوي أو الشعبة اللغوية التي يتم توجيه الطلبة إليها في السنة الثانية ليسانس، لأن في السنة الأولى يكون جذع مشترك، ثم يوجه الطلبة بناء على بعض المعايير التي يتم تحديدها إلى السنة الثانية في الشعب ال3 الموجودة على مستوى قسمنا، وهي الشعبة اللغوية أو الدراسات اللغوية والدراسات النقدية ثم الدراسات الأدبية. إذا بالنسبة للدراسات اللغوية التي يتابع التكوين فيها في السنة الثالثة، لدينا تخصص واحد هو اللسانيات العامة، ثم في مرحلة الماستر لدينا تخصصين، إذا اللسانيات العربية وتعليمية اللغات. إذا هذه التخصصات تفتح في الحقيقة للطلبة آفاق يعني جديدة في مرحلة الدكتوراه، حيث في كل سنة ويعني يتم فتح مجموعة من الشعب والتخصصات في مرحلة الدكتوراه. قسم اللغة الفرنسية، هذا القسم الذي تمتد جذوره إلى الألفية الماضية، به عدد ما يقارب 2000 طالب، وكذلك ما يقارب 40 أستاذ. Notre département a été fondé en 1990 à l'université Saad Hleb initialement, puis on est installé actuellement au pôle universitaire d'Al Afra. Le département est constitué de 2 amphis, de 22 salles, de 2 salles d'informatique, d'une bibliothèque très bien achalandée et de 2 clubs. Le club La Bohème, c'est pour les activités estudiantines, et le club Media Club qui permet aux étudiants, créateurs, de présenter leurs talents, leurs écrits, leurs dessins et ainsi de suite.
Le département offre plusieurs formations. La première formation, le premier parcours, il est en licence et qui permet comme débouché professionnel à l'étudiant de travailler dans le domaine de l'enseignement primaire, que ce soit dans l'étatique ou dans l'enseignement privé, ou dans les crèches éventuellement. Le département présente aussi deux autres formations. La formation du deuxième cycle, qui est la formation master, et qui se déploie en 3 parcours. Le premier parcours est un parcours de didactique et de l'enseignement, la didactique des langues et des cultures. Le deuxième parcours est un parcours de sciences du langage, c'est un parcours purement académique. Et le troisième parcours, il est destiné à la littérature générale et comparée. Alors, après la formation en master, l'étudiant il pourra progresser en doctorat. Responsable de la spécialité sciences du langage en master. Alors, je vais un peu vous parler de cette spécialité. Donc, cette spécialité vient parachever 3 années de licence. Alors, les étudiants inscrits dans cette spécialité auront surtout à s'intéresser aux faits de langue, tout ce qui concerne les pratiques langagières, tout ce qui intéresse l'analyse du discours, la sociolinguistique urbaine, les phénomènes de plurilinguisme, en fait tout ce qui est en rapport avec ce qu'ils faisaient en licence dans le module de linguistique. En fait, ils se spécialiseront davantage en linguistique dans la mesure où ils seront au fait de toutes les théories linguistiques, quelles qu'elles soient, et de tous les concepts inhérents aux pratiques langagières, aux bibliographies langagières, aux sciences du langage, l'analyse du discours notamment, et la sociolinguistique et la sociolinguistique urbaine. Voilà. Ce sont toutes les disciplines prévues et dispensées dans cette spécialité sciences du langage. Je représente la spécialité littérature générale et comparée en master. Cette spécialité découle d'une licence générale de 3 années qui dépend de la filière langue française. Alors, notre spécialité met au cœur de l'étude la littérature, le texte littéraire. Les étudiants ont des modules où ils rentrent en contact avec la littérature dans ses différents champs, mais aussi des modules de théorie littéraire où on leur apprend à faire des lectures intéressantes et à analyser le texte littéraire. Pour les débouchés, le master LGC permettrait, comme toutes les spécialités d'ailleurs, aux étudiants d'enseigner donc la langue française dans les différents paliers de l'éducation nationale, mais en même temps, ils pourraient pratiquer dans d'autres domaines tels que le journalisme, la communication, etc. Voilà. Je suis Madame Assiwardia, responsable du domaine des lettres et des langues étrangères. C'est un domaine qui comporte 4 filières. 3 anciennes filières et une toute nouvelle, toute récente. Les 3 anciennes filières sont la langue française, la langue anglaise ainsi que la langue italienne. Et la toute dernière, il s'agit donc de la traduction trilingue arabe, français, anglais. Ce sont des filières dans lesquelles nous recevons habituellement un nombre assez conséquent d'étudiants, étant donné que la moyenne est de 300 à 400 étudiants dans certaines filières, un peu moins dans une autre. Donc, ce sont des filières qui répondent au système LMD, donc 3 ans de licence, 2 ans de master, ainsi que le doctorat pour toutes les filières. Nous espérons aussi donc que la langue française ouvrira cette année le doctorat pour nos étudiants. Pour la traduction, nous allons cette année ouvrir les portes à cette nouvelle filière dans le cadre de ce qu'on appelle un canevas ou une offre de formation NSIL, c'est-à-dire un master à cursus intégré de licence. Ce qui signifie que les étudiants, une fois admis en première année de licence traduction, seront des étudiants chez nous, à Blida 2, durant 5 années. C'est-à-dire qu'une fois, à la fin de leur cursus, au niveau de la 5e année, ils recevront directement le diplôme de master. Il n'y aura aucune sélection, aucune condition d'accès au master. C'est un diplôme qui leur permettra aussi d'accéder
je l'espère, au concours de doctorat. Inch'Allah, d'ici 5 ans, on ouvrira le concours de doctorat en traduction. C'est un master aussi qui répond à 3 spécialités qui seront ouvertes à Blida 2, à savoir la traduction des arts et de la littérature. Nous aurons aussi la traduction technique et scientifique, et nous allons avoir aussi la traduction administrative. Ce sont des spécialités qui répondent justement à l'encadrement, aux spécialités des enseignants, professeurs et docteurs en traduction qui sont donc disponibles au niveau de l'université de Blida. Concernant donc l'évolution des études, de la première année de licence à la 3e année de licence pour ce qui est donc des autres filières, français, anglais et italien. Donc c'est une licence qui a été harmonisée, qui est commune à toutes les filières. C'est exactement les mêmes modules qui sont enseignés donc en français, en anglais et en italien. La seule différence réside dans les langues. En master, nous avons plusieurs spécialités aussi. En français, nous avons 3 spécialités, à savoir la littérature générale et comparée, les sciences du langage ainsi que la didactique. En filière de langue anglaise, nous avons 3 spécialités aussi, à savoir littérature et civilisation. Nous avons aussi didactique et nous avons actuellement, mais ça reste quelque chose qui reste, on va dire, qui n'est pas encore certain. Nous allons peut-être ouvrir une 3e spécialité à la place de la spécialité de traduction, qui maintenant donc est une filière à part. Et en italien, en langue italienne, nous avons pour l'instant une seule spécialité en master, qui est celle de la didactique, et nous espérons cette année ouvrir une 2e spécialité, que ce soit linguistique ou littérature. Ça dépendra donc de l'équipe des enseignants qui font partie donc du département d'italien. للكلية كذلك قسم اللغة الإنجليزية بفرعي ضمان تكوين في الليسانس ثم الماستر. قسم اللغة الإيطالية، وهذا القسم به ما يزيد عن 750 طالب ويؤطره 11 أستاذا. قسمنا قسم اللغة الإيطالية، والذي تعود نشأته إلى سنة 1992، وإلى يومنا هذا يكون طلبة بتضافر الجهود، أساتذة، طلبة وإدارة. يعد ثالث قسم على مستوى القطر الوطني. فيما يخص التكوين، يتكون الطالب لمدة 3 سنوات تخصص لغة إيطالية ليسانس، بعده ماستر تخصص تعليمية لمدة 2 وقسمنا يحوي على دكتوراه تخصص تعليمية لسانيات وحضارة. كما يتميز قسمنا بنادي ثقافي علمي رياضي سباتيو سبيرانسا، يفتح المجال لجميع الطلبة لإبراز مواهبهم الثقافية والعلمية والرياضية مثل الموسيقى، المسرح. ما يميز سنة أو موسم الدراسي 2022-2023 أن الكلية تم اعتماد قسم جديد هو قسم الترجمة، الذي نتوقع أن نؤطر من خلاله ما يقارب 300 طالب. Auguriamo il benvenuto a tutti gli studenti nel nostro dipartimento e cogliamo il benvenuto. Grazie. أهنئ الطلبة الجدد الحاصلين على شهادة البكالوريا، وأتمنى لهم التوفيق في مسارهم الجامعي، وأتمنى لهم أن يوفقوا في اختيار الاختصاصات التي يرغبون في التكوين فيها، وأن ينجحوا فيها في مسارهم الدراسي. وتبقى كلية الآداب واللغات بأقسامها ال4 في جامعة البوليدة 2 علي الونيسي قبلة لجميع الطلبة المهتمين بالترجمة واللغات عبر كافة ربوع الوطن.